یہاں رک کر کے تھوڑا ذرا اس کی بخشش کا تذکرہ کر لیتے ہیں. کیسا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کو سب سے زیادہ جو کام پسند ہے وہ معاف کرنا پسند. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اسی لیے جب شب قدر کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کون سی دعا کروں اپنے اللہ سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اگر تم شب قدر پاؤ تو تم اپنے اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، تو پھر مجھے معاف کر دے. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر یہ جو سب جلوہ آرائیاں دیکھ رہے ہو نا، یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ ایک حصہ. اور 99 حصے رحمت کے میرے اللہ نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے. یہاں ایک حصے کا اظہار ہو رہا ہے اور 99 حصے کا اظہار کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. آخرت میں کیسے اظہار ہوگا؟ بھئی غضب کا اظہار تو ہوگا، لیکن غضب کے ساتھ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر جب کرم کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ صرف ایک حدیث اس پر سنیں. یہ حدیث جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تو خود بھی بہت ہنسے. اتنے ہنسے آقا علیہ السلام اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی. وہ حدیث کیا ہے وہ بھی آپ سنیں. کیسا کریم ہے میرا اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. میرے اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے. بس بندے ہی گندے ہیں نا کہ اس کے قریب آنا نہیں چاہتے. سب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا نہیں چاہتے. سب کے پاس گڑ گڑانا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں چاہتے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک بندہ جہنم میں رہ جائے گا. ایک بندہ، آخری والا بندہ، یعنی جس کو جہنم سے نکلنا ہے. کافر تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، کلمہ پر ہوا تھا، جس کا خاتمہ، وہ ایک ہی بندہ آخری میں رہ جائے گا. پتہ نہیں وہ کون ہوگا، آخری میں رہ جائے گا. اللہ ہم پر عافیت کا معاملہ فرمائے، رحم کی چادر ہم سب پہ ڈالے. آخری بندہ رہ جائے گا. میرا اللہ اس بندے کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور فرمائے گا بندے، کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان والوں میں تو سب چلے گئے جنت میں، تو آخری بچہ ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے، میری تمنا یہ ہے صرف کہ تو مجھے جہنم سے باہر نکال دے. بس اگر تو نے مجھے جہنم سے باہر نکال دیا پھر میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا. اس لیے میری تمنا ہے، اب میری دعا سن لے کہ مجھے جہنم سے نکال دے. میں تجھ سے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کو جہنم سے نکالو. فرشتے جہنم سے نکالیں گے. جب وہ جہنم سے باہر آئے گا پھر وہ اللہ سے کہے گا مولا جنت کی کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، مشکبار ہواؤں سے لوگ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. مولا اگر تو مجھے جنت کے قریب کر دے تاکہ میں وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں، اس سے لطف اندوز ہوں، اگر تو مجھے یہ دے دے پھر اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے. اس کو اٹھا کے جنت کے قریب کر دیا جائے گا. اب جہنم سے نکل کے ٹھنڈی ہوائیں جنت کی، سبحان اللہ. ارے جب برسات کے موسم میں ہوائیں آتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. یہ دنیا کی ہوا ایسی مزیدار ہے، جب جنت کی ہوائیں ہوگی تو اس کا کیا کہنا. انشاءاللہ میں ایک دن پورا کسی بھی صورت کو لے کے جس میں جنت کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جنت کیا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے. حالانکہ سورہ زمر میں میں نے چاہا تھا کہ اس میں جنت کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے تو سورہ زمر کے حوالے سے بیان کر دوں، لیکن پھر اس وقت ہم کسی اور سورت کا خلاصہ لے کر بیٹھے تھے، اس وجہ سے نہیں ہو سکا. لیکن سورہ واقعہ میں بھی جنت کا ذکر آ رہا ہے اور وہ کل ہی آنا ہے شاید. تو اگر ایسا رہا تو کل ہم جنت کا ذکر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. معلوم تو ہونا چاہیے کہ اپنا آخری ٹھکانہ کیسا ہے، تاکہ اندر شوق بھی رہے نا جنت میں جانے کا. کچھ لوگ تو یہیں تک محدود ہے کہ حوریں ہوں گی جنت میں، اور پرندے ہوں گے، اور نہریں ہوں گی، اور بھی کچھ ہوگا. ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. اگر جنت پتہ چل جائے نا تو آدمی ابھی مرنے کی تیاری کرنے لگے. جنت وہ چیز ہے.
تو जन्नत की ठंडी ठंडी, अच्छा जन्नत की हवाएं और खुशबू कितनी दूर से आती है? 500 साल दूर से। यानी अगर तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल में जितना लंबाई में दौड़ाया जाएगा उतनी दूर से जन्नत की खुशबू और हवाएं आती है। अब उसको जन्नत के करीब कर दिया जाएगा तो वो कहेगा वाह क्या खुशबू आ रही, क्या हवाएं आ रही है। फिर अल्लाह से कहेगा अल्लाह अगर तू मुझे एक बार जन्नत में जाने दे तो मैं जन्नत में जरा देख के आऊं क्या क्या है, देख के वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी तमन्ना है। देखो पहले निकलने की बात की, फिर कहा कुछ नहीं मांगूंगा, फिर बाहर आके कहता है जन्नत के करीब कर दे, फिर कहता है कुछ नहीं मांगूंगा, फिर करीब होने के बाद कहता है अंदर जाने दे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है। फिर मेरा अल्लाह अपने करम से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। वो जब जन्नत में जाएगा वो सब देखेगा, नहरें, दरख्त, फल, ये वो सब नेमतें। फरिश्ते कहेंगे चलो बाहर, हो गया तुम्हारा टाइम, अब निकलो चलो। तो वो जन्नत की जमीन पे बैठ जाएगा और बैठ के कहेगा अब तो मैं नहीं निकलूंगा, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अल्लाह से पूछो उसने वादा किया था कि नहीं किया था कि जो एक बार जन्नत में जाएगा वो दोबारा जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। तो अल्लाह का जब वादा है कि एक बार जाएगा तो दोबारा नहीं निकलेगा, तो मैं आ गया जन्नत में, अब मैं नहीं जाऊंगा बाहर क्योंकि अल्लाह का वादा है। तो उस वक्त अल्लाह की रहमत मुस्कुराएगी जैसा कि अल्लाह की शान है। अल्लाह फरमाएगा ठीक है इसे जन्नत में रहने दो। जब ये हदीस मेरे आका ने बयान फरमाई तो हुजूर भी मुस्कुरा पड़े। ये आखिरी जन्नती जो जन्नत में आखिरी आदमी आएगा ये उसका हाल है। ये मेरे अल्लाह की शान है। एक जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की बारगाह में रोकर उम्मत की मगफिरत की दुआ करते हैं तो अल्लाह फरमाता है महबूब क्यों रो रहे हो? अर्ज़ करते हैं मौला मेरी उम्मत, मेरा रब फरमाता है महबूब अगर वो तेरे उम्मती हैं तो मेरे भी तो बंदे हैं ना, यानी अगर तुम प्यार करते हो उम्मती होने की वजह से तो मैं भी तो उनसे प्यार करता ना, वो मेरे बंदे भी तो हैं। लेकिन हमने अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत का वो रिश्ता नहीं जोड़ा जो हमें जोड़ना चाहिए था। बहुत करीम है वो, बहुत मेहरबान है। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि वो सिर्फ नेकों का रब नहीं है, वो गुनहगारों का भी रब है। वो हम लाख गुनहगार हैं, पापी हैं, मुजरिम हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो अल्लाह के बंदे ना। तो अल्लाह से हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए, जो रिश्ता तो है लेकिन गुनाहों के सबब जो रिश्ता हमने कमजोर कर लिया है, उसके फरामीन से बगावत करके जो हम उससे दूर हो गए, हमें फिर उसके करीब आना चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए और उसके फरामीन पे अमल करके उससे ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए, उस पर यकीन मजबूत करना चाहिए। ऐसे ऐसे वाकयात मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि वो मेरे जहन में आ रहे हैं। अगर मैं उसी पे गुफ्तगू करूं तो यही टाइम खत्म होगा, लेकिन एक हदीस मुझे और याद आई, मैं उसका मफहूम पेश करूं। एक शख्स था बहुत पापी, बहुत मुजरिम, गुनहगार। उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों से कहा मेरे बेटों तुम मेरे बड़े फर्माबरदार हो, जब मेरी मौत हो जाएगी ना तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि मेरे गले में रस्सी डालना और रस्सी डाल के मुझे घसीटते फिरना और उसके बाद फिर मुझे कफन में लपेट करके जला देना, ताकि लोगों को पता चले कि मुजरिमों को क्या सजा है, और जला करके मेरी राख हवा में उड़ा देना, जंगलों में उड़ा देना, इधर उधर सब बिखेर देना। फिर वो मर गया। उसके बच्चों ने न चाहते हुए भी वैसे ही किया, जला दिया, हवा में राख उसकी उड़ा दी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसकी राख जमा करो। राख जमा हुई, फिर अल्लाह ताला ने राख से फिर उसको वजूद बख्शा और फरमाया बंदे बता तूने ऐसा क्यों किया? उसने उसकी मौला मैंने अपनी सोच के मुताबिक किया कि मुझे डर लग रहा था कि मैं मरूंगा तो तेरी बारगाह में खड़े होना पड़ेगा और जब खड़े होऊंगा तो मैं अपने अमाल का हिसाब नहीं दे सकूंगा, तो मैंने सोचा कि राख बिखेर दी जाएगी तो मेरी राख इधर उधर बिखेर दी जाएगी ताकि मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़े ना होना पड़े। लेकिन मौला तेरी शान है, तूने राख से भी मुझे वजूद बख्शा और मैं अपनी बारगाह में खड़ा किया। मौला तू जानता है मैंने जो किया सिर्फ तेरे डर और तेरे खौफ की वजह से किया। मेरा अल्लाह फरमाएगा अगर तूने मेरे डर की वजह से किया तो जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया, तू मुझसे डर गया मैंने बख्श दिया। आइए एक हदीस और प्यारी से सुन लें फिर अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। हम उन्वान ही की तरफ है लेकिन आगे चलते हैं क्योंकि मेरे अल्लाह की रहमत का जिक्र है ना, तो बंदे तो फिर लालची होते हैं। कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे का हिसाब ले रहा हो, उसके सब दफ्तर जो है गुनाह के पड़े होंगे क्योंकि हम जो करते हैं वो सब लिखा जाता है, तो रखे होंगे। अल्लाह फरमाएगा बता ये सब तूने किया, ये सब गुनाह तूने किया? कोई इधर उधर देखेगा और कोई देख तो नहीं रहा। अल्लाह फरमाएगा मैंने चादर डाल दी, कोई देख नहीं रहा है, बोलिए तूने किया? हाँ मौला मैंने किया। अल्लाह फरमाएगा ये करना तेरा काम था, तुझे बख्शना मेरे करम पे जा मैंने बख्श दिया। एक और हदीस उसकी रहमत की, क्या रहमत है उसकी। अल्लाह ताला एक बंदे के छोटे छोटे गुनाह, दो किस्म के गुनाह, एक छोटे और एक बड़े।
छोटे छोटे गुनाह उसके सामने रखेगा, अल्लाह फरमाएगा ये तूने किया, ये गुनाह तूने किया, तो शर्माएगा, इधर उधर देखेगा तो उसको कोई नहीं देख रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा हमने चादर डाल दी, बता ये तूने किया? वो कहेगा हाँ मैंने किया, इसके अलावा भी कुछ किया था? वो कोई जवाब नहीं देगा, चुप रहेगा। वो सोचेगा कि अभी छोटे ही गुनाह इतने सब है, और जो बड़े गुनाह अभी वो उसका दफ्तर आया नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा और भी कुछ किया था? चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके ये जितने छोटे छोटे गुनाह है ना, उन सबको नेकियों में कन्वर्ट कर दो। यानी ये जितने गुनाह थे छोटे, उस यानी ये जितनी तादाद थी, इन गुनाहों को नेकियों में बदल दो, नेकियों में तब्दील कर दो, और फिर उसका दफ्तर गिनो। वो कहेगा नहीं मौला अभी नहीं, अभी तो मेरे वो बड़े गुनाह का दफ्तर बाकी है, उसको भी लाया जाए। ये भी होगा मैदान महशर। मेरा अल्लाह ऐसा करीम है, लेकिन बंदे को चाहिए कि वो अपने अल्लाह से, लेकिन जैसे वो करीम है, सत्तार है, गफ्फार है,